आज आपण लेक्चर 2 ला सुरुवात करतोय. आपला चॅप्टर अँगल अँड इट्स मेजरमेंट चालू आहे. एक्सरसाइज 1.1 मधली 10 एक्झाम्पल 10 एक्झाम्पल आपण लास्ट प्रीवियस लेक्चर मध्ये पाहिली. आज आपण 11th एक्झाम्पल ला सुरुवात करतोय. इथे त्यांनी काय दिलेले बघा, एक सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे ज्याचे ऍडजस्टंट अँगल, ऍडजस्टंट म्हणजे कोणतेही दोन शेजारचे अँगल तुम्ही घ्या. द measures of adjacent angle is 40 degree and pi by 3 degree. Then you have to find out the measures of other angles in degree. So first of all we have to know that the measures of opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. जर तुम्ही समोरासमोरच्या दोन अँगलची ऍडिशन केली तर ती 180 डिग्री येते हे आपल्याला माहिती आहे. सो लेट quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral angle A is equal to 40 degree, angle B is equal to pi by 3 radian, and after all you know that pi by 3 means, tell me how much, 180 upon pi degree. So it will becomes how much, 60 degree. So measure of angle B is 60 degree and measure of angle A is 40 degree. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. What is supplementary? Sum of angles is 180 degree. You know that. Okay. So measure of angle A plus measure of angle, which one? Opposite angle C, having a sum 180 degree. The measure of angle A is 40 degree plus angle C is equal to 180 degree. So C becomes how much? 140 degree. And tell me another one. This one is 140. Very good. And another one is how much? 120. Okay. So angle B plus measure of angle D is equal to 180 degree. B 60. Angle D is equal to 180. Hence angle D is 120 degree. That's all. We are going to see the next example. Measure of angle, one angle, they are given as 2 pi by 5 radian. We have to convert it in a degree. So 2 pi by 5 multiplied by 180 upon pi degree. Pi get cancelled, divided by 5. 5 3s are 15, 5 6s are, and 36 2s are 72. Okay. Ratio of other angles. Ratio of measures of other angles. तुम्हाला क्वाड्रिलॅटरलचे जे राहिलेले तीन अँगल आहेत त्याचा रेशो काय दिलाय वाचा, 2:3:4. It means that measures of angles B, let us consider as 2x, 3x and 4x respectively. You know that sum of measure of all angles of a quadrilateral is 360 degree. It means that 72 degree, this is the first angle, and remaining three angles are 2x, 3x, 4x, and sum of four angles is 360 degree. So 9x is equal to 360 degree minus 72. Tell me this subtraction. First 9x is equal to, I think 188, sorry 288
x is equal to 288 upon 9. 9 3s are 27, 9 2s are. So this is a value of x. So let us find out first angle. Sorry. Second angle. It should be a second angle. Considered as 2x. Third angle 3x, and fourth angle is 4x. So 2 into 32, 3 into 32, 4 into 32, it will become 64 degree, 96 degree, and 128 degree. These are the measures of angle, but it is in a degree form. We have to convert it into radian. So tell me first, how can you convert it into radian? 64 degree is equal to 64 multiplied by pi by 180. If you multiply by it, then it will be converted into radian. Divided by 4. 4 ones are 4, 4 6 are. Okay, 16 upon 45 pi radian. Tell me another angle. 96 degree. 96 multiplied by pi by 180 radian divided by 12. 12 8s are, 12 ones are, 12 5s are. It means that 8 pi by 15 radian. 128 degree. 128 degree multiplied by pi by 180 divided by 4. 4 3s are, 4 2s are, 4 4s are, 4 5s are. It means that 32 pi upon 45 radian. इकडे बघा, हे तीन मेजर जे आपण काढले हे डिग्री मध्ये काढले आणि पलीकडचे रेडियन मध्ये काढले. दॅट्स ऑल. दोन्ही एक्झाम्पल संपले, लिहून घ्या. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ फॉलोइंग पॉलीगॉन. पेंटागॉन, हेक्सागॉन आणि ऑक्टागॉन असे तुम्हाला तीन पॉलीगॉन इथे दिलेले. आता इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की याचे काही फिक्स फॉर्म्युले. मेजर ऑफ exterior angle of polygon is equal to 360 degree divided by n. Here n stands for number of sides of that polygon. So first of all, and another one also, sum of measures of exterior and interior angle is 180 degree. If you learn both these things, then we can go forward. You know, pentagon means polygon with how many sides? 5 sides. पेंटागॉन ला 5 साइड असतात, हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन is equal to, tell me formula, 360 divided by n. n means number of sides. So 5 7s are 35, 5 2s are 10, 72 degree. And if you convert it in radian, then how much? 72 multiplied by pi by 180 radian. 36 2s are and 36 5s are 2 pi by 5
radian. This is the measure of exterior angle, and you know that exterior angle plus interior angle is equal to how much? 180 degree. So interior angle be 180 degree minus 72, that is 108 degree. If you want to convert it into radian, then 108 multiplied by pi by 180 radian. 36 threes are and 36 fives are. It means that 3 pi by 5 radian. Exterior angle चा measure 72 degree म्हणजे 2 pi by 5 radian आले, आणि interior angle चा measure बोला 108 म्हणजे 3 pi by 5 radian आले. So going to second one, that is hexagon. Hexagon means polygon with 6 sides. Tell me. Good. Measure of exterior angle is equal to 360 degree divided by L. N mean number of sides, so 6 sides. Answer will be 60, and you all know that 60 means how much radian? Pi by 3 radian. If you find out the measure of interior angle, then subtract the exterior angle from 180 degree. So it will become how much? 120 degree. Convert it into radian. How much? Very good. 2 pi by 3 radian. We have to solve octagon and tell me the answer of octagon by solving these two formulas. Exercise number 1.2 ला सुरुवात झालेली आहे. लेंथ ऑफ एन आर्क आता आपण पाहतोय. लास्ट इयर पण आपण तो पाहिला होता. आता लेंथ ऑफ एन आर्क म्हणजे सगळ्यांना माहिती की हा जो ए पी बी भाग दिसतोय त्याला लेंथ ऑफ एन आर्क एस वर्डने इंडिकेट केला जातो. आतापर्यंत थीटा आपण डिग्री मध्ये वापरायचो, मात्र इथून पुढे थीटा शुड बी इन रेडियन मेजर. सो लेंथ ऑफ एन आर्क चा फॉर्म्युला एस इज इक्वल टू आर थीटा, आणि तोच फॉर्म्युला जर तुम्हाला या पूर्ण सेक्टरचा हा जो संपूर्ण भाग दिसतो याला आपण सेक्टर म्हणतो, या सेक्टरचा जर एरिया काढायचा असेल तर फॉर्म्युला आहे हाफ आर स्क्वेअर थीटा, वेअर थीटा शुड बी इन रेडियन. त्याचं लक्षातच ठेवायचं. यालाच आपण असं लिहू शकतो हाफ इनटू आर थीटा. आर स्क्वेअर ऐवजी मी काय लिहिलं आर आर, आणि याचा फॉर्म्युला काय आहे रे बाळांनो? एस. याचाच अर्थ हाफ इनटू एस हा सुद्धा आपला एरिया ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला होऊ शकतो. हा एस कुठून आला लक्षात आलं? आर थीटाचा फॉर्म्युला आहे. आता इथे एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे. छोटे छोटे एक्झाम्पलने सुरुवात करूया. लेंथ ऑफ एन आर्क तुम्हाला काढायला सांगितलंय. थीटा इन डिग्री 108 दिलेला आहे. You have to convert it into radian. So theta radian will be how much? 108 multiplied by pi upon 180. It will get converted into radian. So 36 ने divide करा. 36 3s are 36 5s are. It means that 3 pi by 5 radian. It is a measure in radian, and they also given the radius is 15. So we have a formula length of an arc S is equal to r theta. R is 15 and theta in radian is 3 pi by 5 divided 5 3s are 50. 3 into 3 pi, it means it is 9 pi centimeter. It is the length of an arc. Length of an arc S is equal to 9 pi centimeter. So next example,
this is a radius with a length of 9 centimeter, and they told that which cut the chord of the length equal to the length of radius. या सर्कलला एक कॉर्ड पण आहे जिची लेंथ रेडियस एवढीच आहे. सोप्या भाषेत सांगायला गेलं तर ही सुद्धा 9 सेंटीमीटरच आहे. कॉमन सेन्सने मला सांगा मग इथं थीटा किती असेल. जर एखाद्या ट्रायंगलच्या तीनही साइड सेम असतील तर त्याला आपण कसला ट्रायंगल म्हणतो, इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आणि इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा प्रत्येक अँगल व्हेरी गुड किती 60 मेजरचा असतो. याचाच अर्थ इथं आपण असं लिहू शकतो, length of radius is equal to length of chord. So give the name to the triangle. So triangle AOB is an equilateral triangle with each angle of measure how much 60 degree. So convert the theta into radian. सगळ्यांना माहिती पाय बाय 3 आन्सर येते याचं 60 डिग्री pi upon 180 get converted into radian 63 जा. It means that pi by 3 radian हा तुमचा थीटा आला. रेडियस तर तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. हाऊ मच रेडियस 9 सेंटीमीटर. So length of an arc S is equal to r theta, radius is 9, theta in radian is pi by 3. So 3 3s are 9, 3 pi is your final answer. That's all. Example संपलेले. लिहून टाका. नेक्स्ट एक्झाम्पलला आपण सुरुवात करूया. त्यांनी काय दिलेले बघा, एक पेंडुलम ऑसिलेट्स थ्रू द अँगल ऑफ 18 डिग्री विथ अ लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर. यू नो दॅट पेंडुलम हा एक पेंडुलम आहे आणि हा अशा पद्धतीने ऑसिलेट करतो. तुम्हाला माहिती आहे अशा पद्धतीने तो कंटिन्यूअली मूव्ह होत राहतो. मग हा मूव्ह होत असताना इथे सेंटरला 18 डिग्रीचा अँगल फक्त होत होता आणि याची लेंथ आहे 14 सेंटीमीटर. तुम्हाला पण माहिती आहे सेक्टरच्या बाबतीमध्ये ही लेंथ रेडियस म्हणून काम पार पाडते. याचाच अर्थ रेडियस आली 14 सेंटीमीटर आणि रेडियन मध्ये जर अँगल कन्वर्ट करून घेतला 18 into pi upon 180 radian, so it will becomes pi by 10 radian. So you have to find out length of its path. आता या पेंडुलमने इथून इकडे जात असताना किती डिस्टन्स कव्हर केला यालाच तुम्ही काय म्हणता रे, लेंथ ऑफ एन आर्क. याचाच अर्थ S is equal to फॉर्म्युला बोला r theta 14 multiply by pi by 10 5 जा 7 जा. It means that 7 pi by 5 centimeter. If you want to convert it into decimal form, then multiply by it by 3.14. So your answer will be something 4.4 centimeter. Do this calculation. Next example, ते काय म्हणतात, two arcs of the same length S1 and S2 be the length of two arcs. दोन वेगवेगळे आर्क आहे परंतु त्यांनी काय सांगितलंय S1 आणि S2 सेमच आहे. Where S1 is equal to S2. They are giving two angles. Convert these two angles into radian. Means theta 1 is equal to 60 multiplied by pi by 180 radian. 63 are, it means that pi by 3, and theta 2 is 75 into pi by 180. 1 जा 5 जा
5 डिवाइड केलं बघा, 5 3 जा 5 6 जा, अजून पुढे पण होते डिवाइड, बोला काय होईल पुढे, 5 जा 12 जा, 3 डिवाइड केलं. इट मीन्स that 5 pi by 12 रेडियन. हे दोन थीटाला कन्वर्ट करून घेतले. त्यांनी आपल्याला रेडियसचा रेशो काढायला लावलाय. मग तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, सांगा फॉर्म्युला कसा अप्लाय करणार तुम्ही. S1 चा फॉर्म्युला काय असणार आहे, r थीटा. S2 चा फॉर्म्युला काय असणार आहे, r थीटा. फक्त आता इथे S1 आहे म्हणून इथे r1 थीटा 1, r2 थीटा 2. परंतु S1 आणि S2 दोघं पण सेम आहेत असं आपण लिहिले, म्हणजे याचा रेशो 1 येणार. R1 आणि R2 दोन्ही पण आपल्याला माहित नाही, मल्टिप्लाय बाय, बोला पहिला थीटा आलाय पाय बाय 3, पाय बाय 3, आणि दुसरा थीटा किती आलेला आहे 5 पाय बाय 12. बरोबर आहे का बघा इथपर्यंत. पुढे पायला पाय गेट कॅन्सल, शिल्लक काय राहणार बोला, 1 इज इक्वल टू, हा 12 वर मल्टिप्लाय होणार आणि 3 खाली येणार. इट मीन्स दॅट 12 अपॉन 15 r1 अपॉन r2 मल्टिप्लाय बाय 12 वर गेला 3 खाली आला म्हणजे 12 बाय 15. इट मीन्स दॅट r1 अपॉन r2 is equal to 15 upon 12. So what is your final answer? 5:4. 3 ने डिवाइड केलं. याचाच अर्थ त्यांच्या रेडियसचा रेशो 5:4 पर्यंत असेल. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला कळलं असेल. परत एकदा सांगतो, 12 न्यूमरेटरला जाईल, हा 3 खाली येऊन 5 ला मल्टिप्लाय होईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. त्यांनी काय दिलेलं आहे, एरिया ऑफ ए सर्कल 25 पाय दिलाय. पण तुम्हाला पण माहिती आहे एरिया ऑफ सर्कलचा फॉर्म्युला काय असतो, पाय r स्क्वेअर. पण त्यांनी किती दिलाय 25 पाय. पाय पाय गेट कॅन्सल, r स्क्वेअर इज इक्वल टू 25 मीन्स r इज इक्वल टू हाऊ मच 5. याचाच अर्थ त्या सर्कलची रेडियस 5 सेंटीमीटर आली. त्यांनी थीटा पण दिलेला आहे, पण तो थीटा रेडियन मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल. 144 दिलेला आहे. यू हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन. सो 36 ने डिवाइड करा. 36 4 जा and 5 जा. इट मीन्स दैट 4 पाई बाय 5 रेडियन. रेडियस पण आली, थीटा पण आला. आता आपण त्यांनी लेंथ ऑफ एन आर्क काढायला लावलाय. लेंथ ऑफ एन आर्कचा फॉर्म्युला काय, s इज इक्वल टू r थीटा. रेडियस 5, थीटाचा मेजर बोला 4 पाय बाय 5, गेट कॅन्सल्ड 4 पाय सेंटीमीटर. दिस इज युअर लेंथ ऑफ एन आर्क. एरिया ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला पण शिकवलाय मी. एरिया ऑफ सेक्टर पण काढायला हवा आहे बघा. एरिया ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला आहे हाफ इनटू r इनटू s. हाफ इनटू बोला रेडियस 5 मल्टिप्लाय बाय s ची व्हॅल्यू आताच काढली 4 पाय 2 2 जा 5 2 जा 10. एरिया मात्र स्क्वेअर सेंटीमीटर मध्ये मोजतात. संपलं. हा आला तुमचा एरिया ऑफ सेक्टर. बोला किती आला 10 पाय स्क्वेअर मीटर. आणि ही लेंथ ऑफ एन आर्क किती आली 4 पाय सेंटीमीटर. लिहून टाका. 7th एक्झाम्पलला तर आपण सुरुवात करूया. त्यांनी AOB हा एक सेक्टर आहे म्हणलेले आणि प्लस ऍडिशन मध्ये त्यांनी AOB नावाचा एक ट्रायंगल आहे असं पण तुम्हाला म्हणलेले आहे. आणि तुम्हाला तो पूर्ण सेक्टर आणि हा ट्रायंगल आणि सेक्टर मधला फरक दाखवण्यासाठी मी एवढा भाग शेडेड करतो. हा जो संपूर्ण दिसतोय हा सेक्टर आणि हा मधला भाग दिसतोय तो ट्रायंगल. या दोघांच्या एरियाज मधला डिफरन्स काढायला सांगितलंय. उत्तराला सुरुवात करूया. मेजर ऑफ अँगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री. कन्वर्ट इट इनटू रेडियन. 45 डिग्री मीन्स यू नो दैट हाउ मच
pi by 4 radian. Very good. You can do the calculation also. And radius is 12 centimeter. Radius तुम्हाला 12 सेंटीमीटर दिलेली आहे. ठीक आहे. मग एरिया ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला बोला. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इनटू r स्क्वेअर थीटा. हा वापरला तर चालेल आता, कारण रेडियस आणि थीटा दोन्ही आपल्याला माहिती आहे. हाफ इनटू रेडियसचा स्क्वेअर म्हणजे 12 इनटू 12 इनटू पाय बाय 4. 2 6 जा 4 3 जा 6 3 जा 18 पाय स्क्वेअर सेंटीमीटर. हा आला तुमचा एरिया ऑफ सेक्टर एओबी. आता ट्रायंगलचा एरिया मात्र इथं कसा काढायचा? ट्रायंगलच्या एरियाचा सगळ्यात सोपा फॉर्म्युला आहे हाफ इनटू बेस इनटू हाईट. आता याला जर आपण बेस कन्सिडर केलं तर ही त्याची काय होणार आहे? परपेंडिक्युलर हाईट. इथं आपण m नाव देऊया. आता हा अँगल त्यांनी आपल्याला 45 डिग्रीचा दिला होता. मग तुम्हाला माहिती आहे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हायपोटेनियस. 10th मध्ये तुम्ही शिकला होता. म्हणून इथे लिहायचं सेगमेंट BM is perpendicular to radius OA. Therefore, length of BM is 1/√2 times of. बोला हायपोटेनियस कोणता आहे तिथे? OB. Side opposite to 45. Okay. So 1/√2 multiply by 12. 12 1 जा 12/√2. आता याचं जर तुम्ही रॅशनलायझेशन केलं अशा पद्धतीनं तर 12√2/2 फायनल आन्सर इज 6√2 सेंटीमीटर. ही तुमची आली लेंथ BM. आता तुम्ही ट्रायंगलचा एरिया सहजपणे काढू शकता. म्हणून इथे लिहायचं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to हाफ इनटू. बोला बेस कोणता घ्यायचा? आता आपण हा घ्या किंवा हा घ्या, कोणताही घ्या, तो बेसच आहे. OA घेऊया. आणि हाईट कोणती घ्यायची? BM. बोला मग पटकन. हाफ इनटू OA ची लेंथ किती आली आहे? 12. BM किती आहे? 6√2. 2 6 जा 6 6 जा 36√2 स्क्वेअर सेंटीमीटर. हा आला तुमचा एरिया ट्रायंगल OAB किंवा AOB. AOB. आता या दोघांमधला तुम्हाला त्यांनी डिफरन्स फाइंड आउट करायला लावलाय. म्हणून इथे लिहायचं डिफरन्स बिटवीन एरियाज. कॉमन सेन्स आहे. सेक्टरचा एरिया मोठा असणार आहे. बोला सेक्टरचा एरिया किती आलाय आपला? 18 पाय minus 36√2 taking 18 common in bracket pi minus 2√2 square centimeter. एक्झाम्पल संपले. लिहून टाका.